आज मोहन माझींकर मंत्रिमंडल गढ़ा हवा जाऊँगी ए मंत्रिमंडल रे किए स्थान पाउछंती निश्चित भाव में ता एक गुरुत्वपूर्ण कथा सारा ओडिशा रो बीजेपी रो कार्यकर्ता माने अपेक्षा करिसंती बीजेपी रो विधायक मानकर जो माने कार्यकर्ता अछंती भारतीय जनता पार्टी रो जो माने कर्मी अछंती से माने अपेक्षा करिसंती जे किए मंत्री होउछंती अक्षय बाबू मु आपनटरो जानिया पई चाहिबी ए नुआ मंत्रिमंडल स्वरूप कौन हाँपाई जाऊँगी आ विधायक मंत्री हाँपाई जाऊँगी किसी आप अंदाज लगे पारे कि देखो निश्चित भाव तो मंत्रिमंडल गठन होउछि एवं ता पूर्व आम देखुचे जे ओडिशा वर्तमान पावर ट्रांजिशन प्रक्रिया माने आरंभ हेबाकु जाउछि आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर पाखरु आपनकर जे चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट तांका पाखकु क्षमता जीव अर्थात जदि ओडिया दर्शकंकर अवगति निमंते आम कहबा जे वर्तमान जो जो मुख्यमंत्री कामचला मुख्यमंत्री अछंती तांकर कार्यकाल सरुचि नवीन पट्टनायक आज एवं आपण देखिबे जे आज ही जे रही नामित मुख्यमंत्री मोहन माझी कार्यकाल आरंभ हम दुई जन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आछंती प्रभाती परिड़ा एवं आपनकर कनक वर्धन सिंह तो आपरे आपनकर जो प्रश्न आपण पचारछते रियल एक्सरसाइज आरंभ हम जे को माने मंत्री हेबे निश्चित भाव में बहु अभिज्ञ नेता अछंती जो माने जितिकरी आछंती से माने तांकर मंत्रिमंडल रे रहिबे एवं सबटु बड़ कथा देखिबा कथा जे फाइनेंस पोर्टफोलियो कहा को जाउची कारण जो 78 जन आसी बीजेपी विधायक 52 जन अच्छा नुआ चेहरा अच्छा तो अभिज्ञता आम जो देखा जे विधायक मान अभिज्ञता टिके बहुत कम अच्छी किंतु बेले बेले देखा जाइए से नुआ माने आपनकर जो चेहरा था दे प्रूव देयर वर्थ बेटर देन दी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वंस तेणुक आम मोटामोटी भाव कहि परिबा जे सुरमा पाढ़ी अच्छा एवं आउ जदि उपकूल अंचल आप देखिए जे उपकूल पश्चिमांचल देखु रवि नायक इत्यादि अच्छा सुरेश पुजारी ही इज आल्सो ए स्ट्रांग माने आपण कहि परिबे स्ट्रांग इंटेलेक्चुअल माने ओर्थ रही तो एमती माने समस्त होचंती दाबीदार जे माने भल प्रदर्शन करबे प्रशांत जगदेव हाज आल्सो ए चांस एवं आपण देखिबे जे अतनु सभ्यसाची को जे हरै कि आछंती सी बहुत वोट रे सर्वाधिक वोट रे हरै कि आछंती सी भी नुआ पिला तांको मध्ये रिवार्ड करा जाय पारे कारण ही इज वन ऑफ द जायंट किलर्स लक्ष्मण बाग मध्ये ही इज आल्सो वन ऑफ द जायंट तो जानचे जे जायंट किलर मानक पूरा पुरस्कृत करा जाय तो वर्तमान सब लक्ष्य रही जे आज पर आपनकर जतबेले ओथ टेकिंग सरी जिवो तापर आपनकर मंत्री सही समय किए के मंत्री अछन देखिबा सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँ आज देखिबार कथा जे आज जो फास्ट कैबिनेट बसिबो व्हाट डिसिजंस द कैबिनेट विल टेक टुडे ता ऊपर सबटु नजर रहइबो एवं सेउटु आपनकर स्पष्ट हे जिवो जे ए मंत्रिमंडल आभिमुख्य कौन अछि ए मंत्रिमंडल किभली भिन्न ढंग रे कार्य करबा को जाउछि। हां अक्षय बाबू मु जानिया पे चाहिबी संबलपुर रे पश्चिम ओडिसा रे दुई जन प्रमुख नेता अछंती श्रीयुक्त जयनारायण मिश्र एवं श्रीयुक्त सुरेश पुजारी एमानक भितर किए मंत्री होवा पे जाउछंती देखो निश्चित भाव में जयनारायण मिश्र से पूर्व मंत्री थिले एवं आपनकर सुरेश पुजारी से ब्रजराज नगर आसुचंती झारसुगुड़ा जिला तो से दुई जन को जदि भी मंत्री पद दिया जाए ताहले सेमति भी किछ आश्चर्य हबार नाही कारण बोथ ऑफ देम सीनियरिटी दृष्टि अभिज्ञता दृष्टि दल को दल प्रति अवदान दृष्टि किंतु लागू नाही दुई जन पाइबे कि नाही कोन चिंता करिथिबे केंद्रीय नेतृत्व किंबा राज्य नेतृत्व ताको सहज अनुमान करी होनी किंतु सेटा गोटे बड़ समस्या पड़ो भारतीय जनता पार्टी कारण पश्चिम ओडिशा ऑलरेडी दुई जन आपनकर केंद्र मंत्रिमंडल रे स्थान पाई सारछथि जुएल ओराम एवं धर्मेंद्र प्रधान तो एठु जदि आउ दुई जन को दे दिया जिवो ताहले संबलपुर जोनटा पश्चिम ओडिशा विशेष करके संबलपुर जोन टिके हेवी हे जिवो आपनकर माने कहि परिबे माने राज्य मंत्रिमंडल रे एवं केंद्र मंत्रिमंडल रे तो निश्चित भाव में बैलेंसिंग एक्ट करि पारंती सेठ भी रवि नायक अछंती कुचिंडारू सी बहुत माने बीजेपी दुर्दिन समय से जीतिक आसती बहु बार जीति सी गोटे दृढ़ दाबीदार अच्छा तेणुक देखिबार कथा ये जो चैलेंजिंग गोटे रही चैलेंज रही रवि नायक जयनारायण मिश्र सुरेश पुजारी माने समस्ते अकोमोडेट हेबे देखो से जदि हे माने संबलपुर तो दुई जन मंत्री पाइबा टिके माने कष्ट लागुची
କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଇବେ ବି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯଦି ସେ ସମ୍ବଲପୁରର କିନ୍ତୁ ସେ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଯଦି 3 ଜଣ ଆକୋମୋଡେଟ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଲାଗୁଛି 3 ଜଣ ଆକୋମୋଡେଟ ହେଲା ଭଳି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଏ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ଗ ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କୋଉମାନେ ସେଠୁ ନେତା ବନୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ନୂଆ ଚେହେରା ସବୁ ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦୌ ହିଁ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ତେଣୁକରି ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରୁମ କରିହବ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜର କାନ୍ଧରେ ବହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇଜ ନୋ ଡାଉଟ ମାନେ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଫେସ୍, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଦେଖିବ ସେଠି କାହାର ବେଶୀ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାହାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସ୍କିଲ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରେକମେଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବା, ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ ସେ 2 ଥର ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି ଏମପି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଗଞ୍ଜାମରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବାର ଅଛି। ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ହାଜ ଡନ୍ ଏକ୍ସିଡିଙ୍ଗଲି ୱେଲ୍, ତ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗଞ୍ଜାମ ପାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଚକିତ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର? ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମହାକାଳପଡା, ସେ ଜିଆଣ୍ଟ କିଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିପାରେ ସେଠି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତ ଅଲରେଡି ଡେପୁଟି ସିଏମ ପାଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଉପାସନାକୁ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ମାନେ ବ୍ରିଗେଡ ହିସାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ହିଁ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଗଡ ହେଇସାରିଛି, ତାଙ୍କ ଦାଦା ସେଠୁ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ। ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯେହେତୁ 2 ଥର ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଏମପି କୁ ସେଠୁ ବିଜେପି ଏମଏଲଏ କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଇଜ ଡିଜର୍ଭିଂ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏସ୍ପେଶାଲି ଇଜ ଡିଜର୍ଭିଂ ବର୍ଥ ଇନ୍ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ। ତ ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଗଢା ହେଇଛି ଏଥିରେ କାହାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଗଢା ହଉଛି, ଏଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହି ହାଜ ଅଲସୋ ହିଜ ସେୟାର ଇନ ଦି ପାଏ, ଅର୍ଥାତ ଯେତିକି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଢା ହଉଛି କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରୂପରେଖ ଆସିଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ନିଜ ନିଜ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଲୟାଲିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଶେଷ କରିକି ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଗଢା ହଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଦୃଢ ଆଉ ମଜବୁତ ସରକାର ହବ ବୋଲି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ 24 ବର୍ଷରେ ଶାସନ ଚଲେଇଥିଲେ, ସେଇ ଶାସନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ରହିବ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଶାସନ ସିଓ ମଡେଲ ଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସିଧା କହୁଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ ପ୍ରାଣୀ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏ କଥା ଆମେ ଆଜି ଅନ ସ୍କ୍ରିନ ନ କହିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ୱିଲ୍ ବି ଡୁଇଂ ଆନ୍ ଇନଜଷ୍ଟିସ ସୋସାଇଟି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା ଏବଂ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିବାର ଗୋଟେ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସର ରାଜ ଚଳିଥିଲା, ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ଯଦି ନିରକ୍ଷିକରି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବାର ସହାୟକ ହବ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସିଛି, ଏମାନେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିକିରି ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ।
ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହବ, ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ହବ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ତ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଭଳି କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ ଶାଣିତ ମାର୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ବୌଦ୍ଧିକ ଡେପ୍ଥ ଦେଖିବେ ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଢିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସୁଥିବେ, ଯାହା ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପିଢିର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି 90 ଦଶକର ମାନେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ବେଶ ରୋଚକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ହବ। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, କୌଣସି ଆଲୋଚନା କିଛି ହଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ ର ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ ର ଗୋଟେ ସୁଦିନ ଫେରି ଆସିବ। ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ ମେକର୍ସ ଯୋଉମାନେ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହିବ, ଓଡିଶାର ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ବଦଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଯେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କୋଉମାନେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରର ଢାଞ୍ଚା କିଭଳି ରହୁଛି, ସରକାରର ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ।